नमस्कार, दूरदर्शन खबरां 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਝੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। रोड रेज मामले के दोषी ठहराए गए नवजोत सिंह सिद्धू वालों पटियाला अदालत विच आत्म समर्पण। पंजाब पुलिस ने लुधियाना बंब धमाका कांड की गुत्थी सुलझाउण का दावा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 अगस्त को मुहल्ला क्लीनिक प्रोग्राम की शुरुआत करने का किया ऐलान। पहले पड़ाव तहत 75 मुहल्ला क्लीनिक शुरू किए जाएंगे जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित होंगे। मुख्यमंत्री वालों कणक की सुचज्जी वंड की निगरानी लई जिला ब्लाक और डीपू पद्धर ते विजिलेंस कमेटियां गठित करने के हुक्म। किसानों को झोने की सीधी बिजाई बारे जागरूक करन ते इस विधि राही झोना लगाउण लई प्रेरित करन लई खेती विभाग वालों कैंप लगाए जा रहे हैं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज विरोधी पार्टियां ते जात अते धर्म के आधार पर देश नूं वंडण की कोशिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां अपने स्वार्थ लई देश विच नफरत फैला रही ने। जयपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कौमी अहुदेदारां की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन करदिआं उन्हां पार्टी कार्यकर्तावां नूं देश के विकास लई काम करन लई आख्या। नरेंद्र मोदी ने सुचेत किया कि देश नूं विकास के मुद्दे तो भटकाउण की कोशिश की जा रही है, पर असीं उस ते टिके रहना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी नूं आउंदे 25 सालां लई कौमी टीचिਆਂ ते काम करन दी लोड़ है अते इस टीचे नूं हासिल करन दा उन्हां कोल इह सब तो वधिया मौका है। उन्होंने कहा कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देश ਨੂੰ दरपेश चुनौतियों नाल लड़न की लोड़ है ਅਤੇ पूरी दुनिया उम्मीद की नज़र नाल भारत ਵੱਲ ਵੇਖ रही है। उन्होंने कहा कि साडा मंतव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ते सबका प्रयास है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इस मौके पार्टी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा तो इलावा सारे उप प्रधान, जनरल सकत्तर, खजानची, सारे मोर्चों के मुखी, सारे सूबों के पार्टी प्रधान, सूबा संगठन सकत्तर और कई साबका मुख्यमंत्रियों समेत होर पार्टी नुमाइंदे मौजूद सन। भलके भाजपा के सारे सूबों के सकत्तरां की मीटिंग होवेगी। रोड रेज मामले के दोषी ठहराए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने अज आखिर पटियाला अदालत में आत्म समर्पण कर दिता। सिद्धू ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमित मल्हान की अदालत में आत्म समर्पण किया। अदालत ने सिद्धू नूं पुलिस हवाले कर दिता, जिस तो बाद उन्होंने मैडिकल लई पटियाला के माता कुशल्या हस्पताल लिजाया गया। जिक्रयोग है कि सर्वोच्च अदालत वालों 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 साल की बामशक्कत सज़ा सुनाई गई सी अते अज सिद्धू ने खराब सेहत का हवाला दिंदिआं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पटीशन राही आत्म समर्पण लई 1 हफ्ते का समा मंगिया सी, जिस तो अदालत ने इनकार कर दिता। उधर रोड रेज में मारे गए गुरनाम सिंह के परिवार ने कहा है कि उन्होंने 34 सालों बाद इंसाफ मिलिया है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो संतुष्ट ने। पंजाब पुलिस ने दिसंबर 2020 में लुधियाना अदालती कंपलैक्स में होए बंब धमाके की गुत्थी सुलझाउण का दावा किया है। अज अमृतसर में IG सरहदी रेंज मोहनीश चावला ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि बीते दिनी तस्करी के दोष हेठ गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तो पुछगिछ मगरों यह खुलासा होया कि इन्हां दे तार लुधियाना धमाका कांड नाल जुड़े हुए ने। उन्होंने दस्सिया कि पुलिस ने एक बच्चे समेत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया सी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तो मिली जानकारी अनुसार दोषियों ने 4 वार सरहद पारों IED मंगवाया सी।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੋਏ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਾਬਾ ਅਤੇ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਧਨੋਏ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਲਬਾਗ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਮੁਖ, ਔਰ ਸੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਬੱਲੜਵਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਈਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਆਂਧਰ ਕੇਸਰੀ ਤੰਗੂਤੁਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਹਰੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 20 ਮਈ 1932 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਲਾਇਲ ਸਰਕੂਲਰ ਸੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਥਾਮਸ ਕਾਰਲਾਇਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਭਖਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰ ਕੇਸਰੀ ਤੰਗੂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 20 ਮਈ 1957 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਅਗਸਤ 1872 ਨੂੰ ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1904 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ, ਰੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਉਹ ਆਂਧਰ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਸਵਰਾਜ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸਮ ਨੂੰ 1937 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1946 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਕਾਸਮ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸਮ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1952 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸਮ ਨੂੰ 1953 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਮਈ 1957 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ 3ਜੀ ਗੁਰੀਲਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਬਰਮਾ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ 20 ਮਈ 1944 ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ 75 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ NFSA ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ DSR ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਕਬਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ 17 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ DSR ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ DSR ਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਝਾੜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਔਰ ਝਾੜ ਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਦੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਤੋਂ 30% ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਇਸ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਖੇਤ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ 5 ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।